Welcome to Bruhan Mumbai Municipal Corporation's Virtual Training Center, and I am Mrs. Snehal Kodambe, your English teacher from VTC. Let's begin with today's session. माझ्या सगळ्या छोट्या दोस्तांचं मी स्नेहल टीचर आजच्या सेशन मध्ये खूप खूप स्वागत करते. आपला आजचा इंग्लिश मधला व्हिडिओ कोणत्या टॉपिक वर असेल बरं? तुम्हाला याची खूप उत्सुकता लागून राहिली आहे, हो की नाही? सो लेट्स सी व्हॉट वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज सेशन. Our today's session will be let's know new words. बघा, आपण फर्स्ट स्टँडर्ड मध्ये आता इंग्लिश शिकायला सुरुवात केली आहे पहिलीत, आणि आपण खूप सारे नवीन नवीन शब्द आतापर्यंत शिकलोय. तसेच आणखीन काही वेगळ्या लेटर्स पासून सुरू होणारे शब्द आपण आजच्या सेशन मध्ये शिकणार आहोत. सो व्हॉट विल बी द ऍक्टिव्हिटी? लुक, लिसन अँड लर्न. पहा, ऐका आणि शिका. I will tell you the activity what we are going to do in that session. प्रत्येक भागामध्ये मी सुरुवातीला तुम्हाला ऍक्टिव्हिटी सांगते, बरोबर आहे? सो टुडेज ऍक्टिव्हिटी इज लुक, लिसन अँड लर्न. पहा, ऐका आणि शिका. Till yet we have learned the letters B, C, P, T and D, F, M, N. In today's session we are going to learn 4 more letters and words with those letters. Those letters are L, H, R and S. आतापर्यंत बघा, मागच्या दोन व्हिडिओमध्ये आपण B, C, P आणि T या 4 लेटर वरून सुरू होणारे शब्द पाहिले, आणि त्याच्यानंतरच्या व्हिडिओत आपण D, F, M आणि N या लेटर्स वरून सुरू होणारे शब्द पाहिले, ओके, किंवा हे लेटर्स असणारे शब्द पाहिले. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण आणखी 4 लेटर्स शिकणार आहोत, आणि आपण ती लेटर्स ट्रेस करायला पण तुम्हाला मी दाखवले, तसं तुम्ही त्याची प्रॅक्टिस करणार आहात. First letter. What is the activity? Look, listen and learn. पहा, ऐका आणि शिका. Okay, so we will begin with the first letter. So the first picture, see the picture, ladder, letter L, ladder. Which is this letter? L, ladder, ladder. शिडी दिसते ना तुम्हाला, त्याला काय म्हणायचं? Ladder. Then comes the word from L, lock, lock, lock. This is the picture of lock. Ladder, lock, L, letter L. Sound is L. Ladder, lock. Here comes the next picture and the next word from letter L, and that is leaf. Leaf, झाडाचं पान दिसतंय बघा तुम्हाला इकडे, त्याला म्हणायचं leaf. काय म्हणायचं? Leaf. Look at the picture, listen what I say and learn the word for this. Leaf, leaf. The word lemon. What is it? Lemon.
Yes, limbo in Marathi. In English, we call it lemon. So we have seen four words with picture which starts with letter L, that is ladder, lock, leaf and lemon. चार वर्ड्स आपण पाहिले आणि पिक्चर्स पाहिले त्यांचे ना. लेटर एल. एल बघा इथे सुरुवातीलाच तुम्हाला दिसतंय एल. ladder, lock, leaf and lemon. Then comes next letter, which is that H. Letter H. H. Now we will see the pictures and words which begins with letter H. H. H for hat. H for hat. You can see a hat. H for hat. Then H for, who is it? Horse. Very good. H for horse. We have seen first picture and word hat. Now this is H for horse. H for horse. Horse. Now we will see the next word. Which word? Let's see. कुठला शब्द आहे वेगळा? Oh, cluck, cluck, cluck. H for hen. Hen. H for hen. पहिला लेटर बघायचा आणि बोलायचं. Okay, look at this letter. Listen what I say and learn the word. H for hen. H for hen. We have seen H for hat. H for horse. This is H for hen. And the next word, H for hut. आता हट म्हणजे काय? तुम्ही हट करता ते नाही हा. बघा H for hut. झोपडी. त्याला म्हणायचं हट. ह. H for hut. H for hut. H for hat. H for horse. H for hen. And here is the next picture. H for hut. Then comes the letter H. This is letter R. Sound is R. कोणतं लेटर आहे बघा? R. आता आपण R या लेटर पासून सुरू होणारे नवीन शब्द शिकूया. ओके? Look at the words and listen what I say and learn the words. So here first picture. Look at this word and picture. R for rabbit. R for rabbit. ससा दिसतोय ना? We say rabbit in English. R for rabbit. See here. R for rabbit. कसं खातोय बघा. R for rabbit. White furry rabbit. R for rabbit. आता R वरून सुरू होणार शब्द आपल्याला शिकायला मिळतोय बघूया.
Oh wow. R for rose. गुलाबाचं फूल. Beautiful red rose. R for rose. R for rose. 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 R for rabbit. R for rose. Then comes the next R, which is that R for ribbon. बघा, ही रिबन आपल्याला वेगवेगळ्या ठिकाणी बघायला मिळते. काही मुली केसाला बांधतात, काही वेळेला आपल्याला कोणी गिफ्ट दिलं की त्याला बांधलेलं असतं, हो की नाही. काही वेळेला नवीन दुकानाचं ओपनिंग असतं तेव्हा तिकडे पण रिबन कापतात बघा. आपण त्याला म्हणायचं रिबन. काय म्हणायचं? रिबन. R for ribbon. Ribbon. R for ribbon. Then comes from letter R, and that is R for zwing. Rocket. R for rocket. R for rocket. One more picture I'll show you. See this. R for rocket. बघा कसं रॉकेट जाते स्काय मध्ये. इट गोज इन द स्काय. R for rocket. Rabbit, ribbon, rose and rocket. आतापर्यंत आपण H चे शब्द बघितले, L चे बघितले, R चे बघितले. आता नेक्स्ट लेटर कुठला आहे बघूया. द नेक्स्ट लेटर S. Look at the letter S. Sound is so. S. S. आता हे बुक मधले दिलेले पिक्चर्स आपण बघूया. आपल्याला कुठले कुठले पिक्चर्स दिले आहेत. सो हियर picture. S for sack. S for sack. Sack. तांदळाची, गव्हाची गोण बघतो ना आपण दुकानात, धान्य ठेवतात त्याला सॅक म्हणतात. सॅक. S for sack. Then comes the next picture. तुम्हाला सगळ्या माहिती हा कोण आहे? Yes. S for sun. S for sun. Surya. S for sun. Now comes the next picture from letter S, and that is saucer. आपण हे शिकलोय बघा BCPT मध्ये. मी तुम्हाला तेव्हा दाखवलेलं कप अँड सॉसर. सॉसर. कप नाही याच्या बरोबर, नुसती सॉसर आहे, बशी आहे. S. पहिलं लेटर बघा. S for saucer. S for saucer. काय म्हणायचं बशीला? सॉसर. दिस इज नॉट डिश. तुम्हाला मी डिश आणि सॉसर मधला फरक सांगितलाय. ओके, सो दिस इज सॉसर. S for saucer. And come here from letter S is S for sickle. बघा कुठे वापरतात हे माहितीये तुम्हाला? जी मुलं गावाला जातात ना त्यांना हे नक्की माहिती असेल. शेत कापायला वापरतात ना, वेळा म्हणतो आपण त्याला मराठीत. सिकल. इंग्लिश मध्ये काय म्हणायचं? सिकल. S for sickle.
S for sickle. S for sickle. There is one more activity we will do in this video. आता आपण पहिली ऍक्टिव्हिटी बघितली. आपण H, L, R आणि S या 4 लेटर्स वरून सुरू होणारे काही शब्द आणि पिक्चर्स पाहिले, राईट? आता आपल्याला अजून एक ऍक्टिव्हिटी करायची आहे. ती ऍक्टिव्हिटी काय आहे बघा. लिसन अँड फाइंड द करेक्ट पिक्चर. आता मी तुम्हाला शब्द आणि वाक्य मी तुम्हाला ऐकवणार आहे, ओके? आणि मग ते शब्द ते ऐकायचे, तुम्ही ते चित्र पाहायचं आणि त्याच्यातलं करेक्ट पिक्चर ओळखायचं. बघूया आपण काय करायचं. लिसन अँड फाइंड द करेक्ट पिक्चर. आपल्याला आता मी जे सगळं बोलणार आहे ते नीट ऐकायचं आणि मी ज्या चित्राचं वर्णन करणार आहे, जे काही सांगणार आहे ते चित्र तुम्ही ओळखायचं कुठल्या, आणि त्याला आपण गोल करूया. सो comes the picture from your book. आपल्या बुक मध्ये अशी ही ऍक्टिव्हिटी आहे बघा. लिसन अँड फाइंड द करेक्ट पिक्चर. ओके. आता आपल्याला इथे 4 पिक्चर्स दिलेत बघा. 4 चित्र दिलेत आणि सेंटेन्स दिलंय. एक वाक्य दिलंय. प्रत्येक चित्राचं वर्णन करणारे एक वाक्य लिहिलंय. प्रत्येक चित्रामध्ये कोण काय करतंय ते सांगणारे एक पूर्ण वाक्य, एक सेंटेन्स दिलंय. ते सेंटेन्स मी वाचणार आहे. ते तुम्ही ऐकायचं आणि मी कुठल्या चित्राबद्दल बोलते हे तुम्ही ओळखायचं, ओके? सो begin with the activity. आधी फक्त सगळी वाक्य ऐकून घ्या आणि मग आपण चित्र आणि वाक्य बघून त्याला गोल करूया. बघा, आधी सगळे वाक्य ऐका, काळजीपूर्वक ऐका. लिसन केअरफुली. लीला हॅज अ लेमन अँड अ लीफ. परत वाचते मी. आय रीड इट अगेन फॉर यू. लीला हॅज अ लेमन अँड अ लीफ. बघा कुठल्या लेटरचं सेंटेन्स आहे. येस, लेटर L. Leela has a lemon and a leaf. Now we will read the next sentence. पुढचं वाक्य. Hemant has a hen and a hat. Which letter? Yes, you can see here letter H. नीट ऐका. ह sound मी तुम्हाला सांगितलं letter H and sound is ह. Hemant has a hen and a hat. Hemant has a hen and a hat. Third sentence. Rashid has a ribbon and a rose. Rashid has a ribbon and a rose. And the next sentence. Sonabai has a sack and a sickle. Sonabai has a sack and a sickle. Letter S. Sound is S. We have seen 4 letters. आजच्या भागामध्ये आपण 4 बघितले letters. L, H, R and S. I'll read this sentence again. मी पुन्हा एकदा 4ही sentences वाचणार आहे. नीट ऐका, लक्ष देऊन. Listen carefully. Leela has a lemon and a leaf. Leela has a lemon and a leaf. Hemant has a hen and a hat. Hemant has a hen and a hat. Rashid has a ribbon and a rose. Rashid has a ribbon and a rose. Sonabai has a sack and a sickle. Sonabai has a sack and a sickle. So there are 4 letters L, H, R and S. आता आपल्याला ओके, मी आता 4ही वाक्य तुम्हाला पुन्हा पुन्हा वाचून दाखवते. आता बघा मी तुम्हाला काय दाखवते. Here I will show you 4 pictures.
देर आर 4 सेंटेन्स, बरोबर, 4 वाक्य आहेत आणि त्या 4 चित्रांची ती वाक्य आपल्याला ओळखायची. सो हिअर देर आर 4 पिक्चर्स. पिक्चर नंबर 1, पिक्चर नंबर 2, पिक्चर नंबर 3 अँड पिक्चर नंबर 4. या चौघांबद्दलची आपण आता माहिती वाचली. या चौघांच्या हातात काय काय आहे बघून घ्या. सी व्हॉट थिंग्स आर देअर इन देअर हँड्स. लीला, राशीद, हेमंत अँड सोनाबाई. चौघांच्या पण हातात काय काय आहे बघून घेतलं. बघा, सुरुवातीला आपण एक पूर्ण पिक्चर बघितलं. त्याच्यामध्ये सेंटेन्सेस आणि पिक्चर दोन्ही होतं. सेकंडली, आय रेड ओनली सेंटेन्सेस फॉर यू. दुसऱ्या पिक्चर मध्ये मी तुम्हाला फक्त सेंटेन्सेस वाचून दाखवले. नाउ दिस इज द थर्ड. हिअर यू कॅन सी ओनली पिक्चर्स. इथे तुम्हाला फक्त चित्र दिसतात. आपण एकदा फक्त वाक्य ऐकली, आता फक्त आपण चित्र पाहतोय. आता मी तुम्हाला नेक्स्ट स्लाइडवर चित्र आणि सेंटेन्सेस म्हणजे वाक्य. आय शो यू सेंटेन्सेस विथ द पिक्चर and I'll read those sentences again. You have to listen it carefully and you will find out the correct picture. आता नेक्स्ट स्लाइड वर मी काय करणार आहे आधीच सांगते बघा. मी तुम्हाला हे सगळे पिक्चर्स आणि मगाशी वाचलेले सेंटेन्सेस एकत्र दाखवणार आहे आणि ते सेंटेन्सेस, ती वाक्य मी पुन्हा एकदा वाचणार आहे. मी वाचता वाचता आता तुम्हाला मी कुठल्या पिक्चरला सर्कल करणार आहे हे ओळखायचं. ओके. So the activity number 2. Here are 4 sentences. आपण जी 4 वाक्य वाचली ना ती मी पुन्हा इथे लिहिली आहेत बघा. लीला has a lemon and a leaf. आता तुमच्या डोळ्यासमोर चित्र आलं असेल. हेमंत has a hen and a hat. हेमंत कडे काय आहे? hen आणि hat. लीलाकडे lemon and leaf. Rashid has a ribbon and a rose. Rashid कडे काय आहे? Ribbon and a rose. And Sonabai has a sack and a sickle. सोनाबाई कडे काय आहे? Sack and sickle. हे सगळ्या वस्तू आपण आता पाहिल्या. ओके. Lemon, leaf, hen, hat, ribbon, rose, sack and sickle. Now let's see the pictures. Letter H, letter S, letter R and letter L. H, L, S, R. Okay. Now first sentence. I'll read it again. You listen and see which picture I circle with. आता मी पहिलं सेंटेन्स पुन्हा वाचणार आहे. तुमचं लक्ष त्या चित्राकडे पाहिजे की ज्या चित्राला मी आता सर्कल करीन असं तुम्हाला वाटतंय आणि बरोबर आलं की तुम्हाला मार्क्स द्यायचे. ओके. लीला हॅज अ लेमन अँड अ लीफ. बघा मी कुठलं पिक्चर सर्कल केलं. बरोबर आलं. एल आहे ना. लेटर एल. लीला. लीला हॅज अ लेमन अँड अ लीफ. Very good. Now next sentence. Hemant has a hen and a hat. कुठला लेटर आहे बघा. ओळखलं? Very good. Letter H. Hemant has a hen and a hat. बघा त्याच्याकडे hen आणि hat आहे दोन्ही. hen हातात आहे आणि hat डोक्यावर घातले. Right? Now third sentence. Rashid has a ribbon and a rose. Rashid कडे काय आहे? Ribbon and a rose. बघा चित्र कुठलं आहे? लेटर कुठलं आहे? येस, लेटर आर. व्हेरी गुड. आता ओळखणं एकदम सोपं आहे. एकच चित्र आणि एकच सेंटेन्स. सोनाबाई हॅज अ सॅक अँड अ सिकल. पण एक चित्र आणि एक सेंटेन्स आहे म्हणून ते आहे का? यू हॅव टू गो फॉर द लेटर एस. एस लेटर बघायचं. ओके. सोनाबाईच्या मागे लिहिलंय बघा पिंक कलर मध्ये. सो सोनाबाई हॅज अ सॅक अँड अ सिकल. तर आता आपण इथे ही ऍक्टिव्हिटी केली आहे. मी ते सेंटेन्स वाचलंय, तुम्ही ऐकलं आणि त्याला आपण गोल केलं. आता ह्याच्यानंतर व्हिडिओ बघून झाल्यावर तुम्ही तुमच्या बुकमध्ये पण असं सर्कल करायचं. आता तुम्ही म्हणाल की टीचर आम्ही एवढं मोठं सेंटेन्स वाचणार का? बघा बाळांनो, तुम्ही आता ऐकलंय सेंटेन्स, तुम्ही खूप वेळा ऐकलं. आता ह्याच्यामध्ये जे लेटर आहे ना ते बघायचं. बघा इथे फर्स्ट सेंटेन्स मध्ये तुम्हाला
एल दिसतोय, लीला मध्ये एल आहे, लेमन मध्ये एल आहे, लीफ मध्ये एल आहे. मग आपण बघायचं कुठल्या पिक्चरला एल आहे, म्हणजे ते सेंटेन्स आणि तो पिक्चर, ते पिक्चर या दोघांचं तुम्ही काय करायचं, मॅच करायचं. ओके, तुम्ही अशा जोड्या लावलात तरी चालेल, बाणाने किंवा रेषेने जॉईन केलं तरी चालेल. ओके. So my dear children, in today's session we have learned 4 more letters, letter H, letter L, letter R and letter S. आता मी तुम्हाला या चारही लेटर्स वरून सुरू होणारे काही थोडेसे पिक्चर्स दाखवले, पण तुम्ही ह्या चारही लेटर्स वरून सुरू होणारे आणखीन वर्ड्स शोधायचे आणि त्या वर्ड्सचं जमलं तर चित्र काढायचं किंवा चित्र चिकटवा. ओके, आणि आपण आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया नवीन टॉपिक सह. तोपर्यंत बाय बाय. That's all for today. So you will revise whatever we have learned in today's session. Please subscribe the channel and press the notification button to get the link of next video. Bye bye.